નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને હું છું લુબના। સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ભારે ભીડ દિવાળી અને છઠ પૂજાને લઈને ઉત્તર ભારતના લોકો વતને જવા રવાના થયા છે। લિંબાયત યાર્ડમાં ગઈકાલ બપોરથી લોકો લાઈનોમાં લાગ્યા હતા। 15,000 કરતાં વધુ લોકો પહોંચ્યા ઉધના રેલવે સ્ટેશન। એક્સ્ટ્રા ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરવા છતાં મુસાફરોને પડતી હાલાકીને લઈને રેલવે અધિકારીઓની છટકબારી। ન્યૂઝ 18ના સવાલોથી ભાગ્યા અધિકારીઓ। ન્યૂઝ 18ના પત્રકાર સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરવામાં આવ્યું। તો ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ જ્યારે તંત્રને સવાલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે પત્રકારો સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરવામાં આવ્યું। દિવાળી અને છઠ પૂજાને લઈને સુરતમાં રહેતા ઉત્તર ભારતના લોકો વતન તરફ નીકળ્યા છે। સ્પેશિયલ ટ્રેનો મૂકવામાં આવી છે, ત્યારે સુરત રેલવેના ડીઆરએમ રેલવે સ્ટેશનની મુલાકાતે છે। આપણે સીધા સવાલ પૂછીશું અને સવાલ સાંભળતાની સાથે જ ભાગી જશે। સરજી सुनिए सर आपने लगातार ट्रेनें बढ़ाई है, पब्लिक तो हालत देखिए, पिछले 24 घंटे से पब्लिक खड़ी है। आप बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। पब्लिक परेशान हो रही है, आप काम ही कर रहे हैं, मैं भी मेरा ही काम कर रहा हूँ। आप जाइए प्लीज, बाहर जाइए, प्लेटफॉर्म से बाहर जाइए। क्यों सर? प्लेटफॉर्म से सर मैं मीडिया से हूँ। आई नो आप बाहर जाके लगातार ट्रेनें आ रही है, तो इतनी ट्रेन खुलने वाली है अभी थोड़ी देर में। अभी आप ट्रेन में नहीं चढ़ा हुआ सर, उसके बाद बात करेंगे ना। आप बताइए मुझे, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग कल दोपहर से यहाँ परेशान हो रहे हैं। मतलब मजाक कर रहे हैं क्या? सीपीआरओ को बात करने का है, आप सीपीआरओ से बात करिए। अच्छा आप बताइए, आप कौन हो? आप कौन हो? हम बताएं, हम भी है। आप मना कर रहे हो, आप कौन हो? हम रेलवे ये पब्लिक परेशान हो रही है। 100 लोगों के डब्बे में 200 लोगों को ठूसा गया है, साथ देने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो इस तरह से हर साल होता है, आपको पता है। 30 लाख लोग सूरत में रहते हैं। इस साल इस तरह की व्यवस्था 2 बजे से बीवी बच्चों के साथ लोग लाइन में खड़े हैं। हर साल से अच्छी व्यवस्था है। रात में भी इनके लिए स्पेशल ट्रेन 2 बजे 4 बजे स्पेशल व्यवस्था किया गया है। तो मुसाफरोए न्यूज़ 18 गुजराती समक्ष व्यक्त करी व्यथा। ट्रेन में घेटा बकरानी जेम मुसाफरों ने भराया। खीचोखीच भरेली ट्रेन में पग मूकवानी पण जग्या नहीं। मुसाफरोए कह्युं के 24 कलाकथी पण वधु समयथी लाइन में ऊभा छीए, ना टिकट मळी ना ट्रेन में जग्या, भूख्या तरस्या लाइन में ऊभा छीए। बिल्कुल अधिकारी पोतानी छटकबारी करी रह्या छे, लोको खुशीथी जई रह्या छे। चलो लोगों साथ बात करिए। भैया क्या नाम है? आइए इधर, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। कितने बजे से लाइन में लगे थे? लाइन में सुबह कल से लगे हैं, शाम कल सुबह से? शाम को आए थे। कल शाम से? तो अधिकारी बोल रहे खुशी खुशी जा रहे हैं, ये परेशानी हो रही नहीं हो रही है? परेशानियां तो बहुत हैं। हाँ, तो अधिकारी बोल रहे लाइन में लगे रहो, धूप में खड़े रहो। बिल्कुल लाइन में उभा रहो, ताप में उभा रहो, लोगों बैठा है। चलिए आ जाइए। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सिंह। इधर पास आइए जरा। हाँ सर। हाँ, कब का ट्रेन लाइन में खड़े थे? ट्रेन में रात से 8 बजे से। अधिकारी बोल रहे हैं कि लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। नहीं सर, व्यवस्था अच्छी है, बहुत नंबर लगा हुआ है, बहुत अति से आया हूँ, बहुत दिक्कत से आया हूँ। बिल्कुल। बीजा बजा लोग कौन है? भैया आ जाइए। कौन बोल रहा था? अच्छा, क्या नाम है आपका? एमडी नाज। कहाँ जा रहे हो? दरभंगा। दरभंगा जा रहे हो। अधिकारी बोल रहे थे, आपने सुना, लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है। नहीं सर, कल 2 बजे से भूख प्यास सर सब हराम करके बैठे हुए, लाइन में लगे हुए। टिकट नहीं मिला? टिकट में तो नहीं मिला था, अभी आगे चल फाइन कटवाए। फाइन कटवा के जा रहे हो? जी हर साल यही परेशानी? जी, जब भी जाते थे ये परेशानी होता है। वो बोल रहे लोग आराम से जा रहे हो, मुझे तो लग नहीं रहा गाड़ी में आराम है, बैठने की जगह है। देख लीजिए, आप ही देख लीजिए सर। चलो अधिकारीए मोटी मोटी वातो करी छे, त्यारे अंदरनो હું નજારો બતાવવા માંગીશ કે લોકો ટિકિટ લે છે, દંડ આપે છે અને ક્યાં આગળ બેસીને જાય છે। ભાઈ થોડા અંદર જ જાઓ। હું કેમેરામેનને કહીશ અંદર આવવાનો પ્રયાસ કરે અને ટ્રેનની અંદરની જગ્યા બતાવે કે લોકો પૈસા ખર્ચે છે, બુકિંગ નથી મળતું અને કઈ કન્ડિશન છે। 3 જણની સીટ ઉપર 5 લોકો બેઠા છે, ઉપર બેઠા છે અને ચાલવાનો પેસેજ છે, તેમાં બી લોકો બેઠેલા છે। ગુજરાતને સૌથી આગળ લઈ જવાના આ લોકો છે જે ગુજરાતમાં આવીને બેઠા છે। ગુજરાતને તમામ ધંધા ઉદ્યોગોને ટોપ લેવલ પર લઈ ગયા છે। આ જ શ્રમિકો છે કે જેમનાથી સુરત ઉજળું છે અને જ્યારે સુરતથી
પોતાના વતન દિવાળી હોય કે છઠ પૂજા જવું હોય ત્યારે આ પ્રકારની હેરાનગતિ થાય છે. 24 કલાક લાઈનમાં લાગવું પડે છે અને લાઈનમાં લાગ્યા બાદ સીટની જગ્યા પર નીચે બેસી અને દંડ ભરીને ઘરે જવું પડે છે. અને રેલવે તંત્રના અધિકારીઓ મીડિયા સાથે વાત નથી કરતા. વ્યવસ્થા સારી છે, સ્પેશિયલ ટ્રેનોની વાત કરી પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકે છે. એટલે કે રેલવે તંત્ર સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે. કેમેરામેન જીગર ગોગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો કેટલાક મુસાફરો પાસેથી દંડના નામે 4 ગણા પૈસા વસૂલાયા છે. મુસાફરોએ કહ્યું કે 400 રૂપિયાની ટિકિટના 1600 રૂપિયા આપ્યા. રેલવે તંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થાનો સદંતર અભાવ જોવા મળ્યો. हम जा रहे हैं प्रयागराज चुकी. रेगुलर टिकट कितना होता है? रेगुलर टिकट हमारा है 400 रुपये का और ये 700 रुपया पर टिकट बनाया. हमारा पान टिकट है 3500 रुपये का टिकट बनाया है सर. मतलब ये किसकी चिट्ठी है? ये सर हमारा है, इसमें पान टिकट है. पान टिकट का 3500 रुपया लिया है. किसने लिया है? ये टीटी ने लिया है. क्यों? वो मांग के उधर ही बनवाए, बोले कि 3500 रुपया 5 दो. मतलब ये उनको मैं बताया कि ये सर दंड भरा है आपने? हाँ, दंड नहीं भरा है, टिकट में नहीं लिया था. उनको बोला कि भीड़ ज्यादा था, टिकट नहीं लिया हूँ, तो बोला 3500 का पान टिकट पड़ेगा. इतनी परेशानी गाँव जाने के लिए लाइन में 24 घंटे. सर मैं कल 8 बजे से नंबर लगाया हूँ. 8 बजे से नंबर लगाने के बाद हमको टिकट नहीं मिला है. यहाँ पे इतना भीड़ था, भगदड़ हो गया, चोट भी आदमी खाया है. हमारा अभी एक आदमी अंदर में बैठा है. उसके बाद में इसके लिए जानबूझ के टिकट नहीं लिया, तो यहाँ पे हमको 3500 का पान टिकट दिया है. अधिकारी तो बोल रहे राजी खुशी से जा रहे, व्यवस्था अच्छी है. कुछ नहीं, व्यवस्था अच्छी है ना, पानी का व्यवस्था अच्छी है ना कुछ है. 1.5 घंटे से 2 घंटे से इसमें बैठे हैं. बैठे बैठे हाथ पांव दर्द होने लगा. अभी आधा घंटा हुआ, आधा घंटा पहले इंजन लगा, उसके बाद इंजन लगा तो हवा पानी आया कुछ. બિલકુલ રેલવે તંત્ર મોટી વાતો કરે છે, લોકો ખુશી ખુશી જાય છે, લોકો માટે ટ્રેનોની વ્યવસ્થા કરી છે, પણ તંત્રની આ વ્યવસ્થા ખુલ્લી પડી ગઈ છે. કારણ કે ટ્રેનમાં બેસવું હોય તો 24 કલાક પહેલા લાઈનમાં લાગવું પડે. તાપ તડકો પાણી પીધા વગર લાઈન બાદ ડબ્બા સુધી પહોંચો છો અને ડબ્બામાં પહોંચો છો ત્યારે 400ની ટિકિટના 1600 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. કારણ કે ટિકિટ નથી લીધી અથવા રિઝર્વેશન નથી તો દંડ આપવામાં આવે છે. એટલે કે 24 કલાક લાઈન અને ટિકિટના 4 ગણા ભાવ આપ્યા બાદ એક ડબ્બો કે જે 100 લોકોની ક્ષમતા ધરાવે છે તેમાં લોકોને ઘેટા બકરાની જેમ ભરવામાં આવે છે. કહી શકાય કે જમીન પર બેસવામાં આવે છે, ટોયલેટ પાસે બેસાડીને આ લોકોને વતન મોકલવામાં આવે છે. તો આ દ્રશ્યો જુઓ. દિવાળી કરવા વતનમાં જવાની લાલસા, લોકોના ટોળે ટોળા વતનમાં જવા એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર જોવા મળ્યા. કોઈની પાસે ટિકિટ છે તો કોઈ ઊભા ઊભા પણ જવા તૈયાર છે. સવારથી ટિકિટ લેવા પણ લોકો લાઈન લગાવીને ઊભા છે. તો સંવાદદાતા વિભુ લાઈવ જોડાયા છે બસ સ્ટેન્ડ પર. કેવી અત્યારે પરિસ્થિતિ છે તેને લઈને તેમની પાસેથી વધુ વિગત લઈએ. વિભુ, જે પ્રકારથી એસટી બસ સ્ટેન્ડના જે દ્રશ્યો અહીંયા સામે આવી રહ્યા છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળી રહ્યા છે, કેવી વ્યવસ્થા છે, કેવો માહોલ, શું વધુ વિગત? લુગના અમદાવાદ શહેરમાં દેશભરમાંથી લોકો જે અમદાવાદ નોકરી ધંધા અને અભ્યાસ માટે આવતા હોય છે. હવે દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થઈ ગયો છે અને તહેવાર પોતાના પરિવાર માટે કરવા જવા માટે અત્યારે બસ સ્ટેશન ઉપર આપ જોઈ શકો છો કે આ ભીડ છે તે જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 1 વીકથી આ ભીડ છે તે યથાવત જોવા મળી રહી છે. છેલ્લે લોકો પોતાના નોકરી ધંધા અને અભ્યાસનું કામકાજ પૂર્ણ કરીને હવે વતન તરફ જઈ રહ્યા છે અને વતન તરફ જવા માટે અત્યારે ભારે ભીડ સાથે એસટી નિગમ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 2600 જેટલી બસો એક્સ્ટ્રા સંચાલન થઈ રહ્યું છે. તેમાંથી અમદાવાદમાંથી પણ 200 જેટલી વધારે બસોનું સંચાલન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ આ વખતે જે બેનિફિટ છે કે લોકોએ દોડાદોડી નથી કરવી પડતી, કારણ કે તે લોકો ઓનલાઈન જ વધારે પડતું બુકિંગ છે તે કરી લીધું છે અને આ ઓનલાઈન બુકિંગ કરવાના કારણે લોકોને જ્યારે પણ બસ આવે છે ત્યારે જ ત્યાં નજીક જવું પડે છે. પહેલાં એ સિસ્ટમ નહોતી અને તેના કારણે લોકો ધક્કામુક્કી કરતા, જે વિન્ડો છે એમાંથી કૂદી જતા હતા, રૂમાલો રાખી દેતા હતા, બેગને અંદર ફેંકી દેતા હતા. પરંતુ અત્યારે વિશેષ વ્યવસ્થાને કારણે આ દ્રશ્યો છે તે જોવા નથી મળતા. તમામ લોકો સમયસર પહોંચી જાય તે માટેની એક વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે. સાથે જ અત્યારે જે લોકો જઈ રહ્યા છે તેમનો સાથે અંકલ ક્યાં જઈ રહ્યા છે? મેઘરાજ પંચાલ ગામ જઈ રહ્યા છે પૂરા ફેમિલી સાથે? આજે મારે દીકરીની દીકરી છે આ બે. અચ્છા, તો અહીંયા નોકરી ધંધા કરો છો કે અહીંયા ફરવા માટે જ આવ્યા તમે? અહીંયા પોલીસમાં હતો શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં.
હમણાં રિટાયર થયો 6 મહિનામાં. અચ્છા, એટલે હવે ફેમિલી સાથે કરીશું. હાજી. તો પોલીસની લાઈફ એવી હોય છે કે તહેવારોમાં તે રજા મળતી નથી, પરંતુ સાહેબ રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે અને તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે હવે દિવાળી મનાવવા જઈ રહ્યા છે. બીજા પણ દ્રશ્યો બતાવીશ અને એઓની સાથે પણ વાત કરીશું, કારણ કે વહેલી સવારથી લોકો આવી જતા હોય છે. ઓનલાઈન બુકિંગ થઈ ગયા છતાં પણ લોકોને એવું હોય છે કે આપણે સમયસર ત્યાં પહોંચી જઈએ અને સમયસર છે તે બસ મળી જાય, અને જેના કારણે લોકો છે તે સમયસર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે. અત્યારે જ્યારે પણ બસ આવતી હોય છે તેની રાહ છે તે લોકો જોઈ રહ્યા છે અને પરિવાર સાથે. આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો સર? અમે તો ખંભાત સ્પેશિયલ દિવાળી કરવા જાઓ છો કે ના, દિવાળી કરવા માટે જ. અહીંયા શું કરો છો નોકરી? હું જયપુરથી આવ્યો છું અત્યારે અને ખંભાત જાઉં છું અત્યારે. અચ્છા, દિવાળી કરવા ફેમિલી ત્યાં રહે છે? હા, ફેમિલી હોમટાઉન ખંભાત છે એટલા માટે. અચ્છા, ખંભાત ફેમિલી રહે છે અને જઈ રહ્યા છે. લોકો પણ અત્યારે જોઈ શકો છો કે રાહ છે તે જોઈ રહ્યા છે કે હવે જલ્દી બસ મળી જાય અને તેઓ પહેલાં પોતાના પરિવાર સાથે. આપ ક્યાંથી આવો છો? અમે લોકો ગુજરાતના છે પણ અમે લોકો જયપુર શિફ્ટ થયા છે, તો જયપુરથી આવ્યા છે. અમે લોકો ખંભાત જઈએ છીએ. ઓનલાઈન બુકિંગ હતું? હા. અચ્છા, તો રાહ જોઉં છો. કેટલા વાગ્યાથી આવી ગયા છો? અમે લોકો 8 વાગ્યાના આવી ગયા છે. બહુ ઉત્સાહ છે ફેમિલી? બહુ જ ઉત્સાહ છે. દિવાળી છે, ઘરે બી જવાનું છે, સાસરીમાં બી બધા વેઇટ કરે છે, તો બધા વેઇટ કરે છે અને ઉત્સાહ પણ છે, કારણ કે તહેવાર છે અને તહેવાર ફેમિલી સાથે થાય તે માટે લોકો જતા હોય છે. પરંતુ એસટી બસના તમામ જે ડિવિઝન છે ત્યાં પણ સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે કે જે તરફનો રસ વધે પ્રવાસીઓનો તે તરફ એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન છે તે કરવા માટે તમામ ડેપોમાં સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તમામ અધિકારીઓને પણ ડેપો ઉપર ઉપસ્થિત રહેવા માટેની પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જી બિલકુલ વિભુ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં ઘોડાપુર. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું દિવાળીની. અમદાવાદમાં આવેલા મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં લોકોની ભીડ જામી છે. ધનતેરસના અવસરે મા લક્ષ્મીના દર્શનનો અનેરો મહિમા રહેલો છે, ત્યારે ભક્તો પણ મોટી સંખ્યામાં દર્શન કરવા ઉમટી રહ્યા છે. એલિસ બ્રિજ પાસે આવેલા 100થી વધુ વર્ષ જૂના મંદિરમાં અસંખ્ય લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ધનતેરસના દિવસે ઘરે પૂજા કર્યા બાદ લક્ષ્મી માતાના મંદિરમાં દર્શન કરવાનો અનેરો મહિમા છે, તેથી જ લોકો મા લક્ષ્મીના દર્શનાર્થે ઉમટ્યા છે. અવસર ધનતેરસનો હોય, દિવાળીનો હોય કે નવા વર્ષનો હોય, મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં અસંખ્ય લોકો છે મહાલક્ષ્મીને શીશ ઝુકાવે છે અને મનોકામના માંગે છે કે આવનારું વર્ષ તેમની માટે કલ્યાણકારી રહે. અત્યારે હું અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ ખાતે આવેલા મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં છું અને અહીં મહાલક્ષ્મી મંદિરનું જે સ્વરૂપ છે તેને જોવા માટે અસંખ્ય સંખ્યામાં આપ જોઈ શકો છો કે અહીં લોકો જોવા મળી રહ્યા છે. ટ્રસ્ટીજી, મને જણાવશો કે જે પ્રકારે અહીં મહાત્મય છે મહાલક્ષ્મીનું, ધનતેરસનો અવસર હોય, નવા વર્ષનો અવસર હોય, ચોક્કસ અહીં લોકો દર્શન કરતા હોય છે, તેની પાછળનું કારણ શું છે? કેવી રીતે લોકોની મનોકામના છે એ પૂર્ણ થાય છે? હવે ધનતેરસ એટલે ધનની પૂજા, લક્ષ્મીની પૂજા, ધન્વંતરી ભગવાનની પૂજા અને કુબેર ભંડારીની પૂજા. અને આ દિવસે એવું કહેવાય છે કે જે શ્રીયંત્ર છે તે શ્રીયંત્રની પણ પૂજા થાય છે. તેની પૂજા કરીને અને એને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. લોકો પોતાનું જે યંત્ર હોય જો અહીંયા આપી દે છે તો એની પૂજા કરીને એમને પાછું આપવામાં આવે છે અને અમારી પાસે પણ લોકો લે છે તો એમને પણ અમે આપીએ છીએ. માતાજીના જે વિષ્ણુપ્રિયા સ્વરૂપ છે તેના દર્શન કરવા માટે લોકો છે અહીં ખાસ આવતા હોય છે. દિવાળીનો અવસર હોય, નવા વર્ષનો અવસર હોય, અહીં માતાજીના દર્શન કરીને લોકો છે પોતાની મનોકામના માંગતા હોય છે. કેમેરા પર્સન શૈનિક મહેતા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. વાઇબ્રેટ સારું રહે છે કે દર્શન કરીએ તો એમ લાગે છે કે ના, દર્શન થયા સાક્ષાત માતાજીના. ધનની તો આપણે પૂજા કરીને આવીએ એટલે દર્શન કરવા આવીએ છીએ. અમે 15 વર્ષથી અહીંયા હર દિવાળીએ દર્શન કરવા આવીએ છીએ અને માતાજીનો સાક્ષાત સ્વરૂપ છે એટલે એમનું દર્શન કરીને આપણને બધાને બહુ આનંદ થાય છે અને મનની શાંતિ મળે છે. ખૂબ સરસ અનુભવ થાય છે કારણ કે વર્ષો જૂનું મંદિર છે માનું
અને લગભગ હું દર શુક્રવારે આવું છું માતાજીના દર્શન કરવા માટે, પણ ખૂબ સરસ અનુભૂતિ થાય છે માના દર્શન કરીને. રાજકોટના રેસકોર્સ માધવરાવ સિંધિયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે દિવાળી પર્વની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી છે. દિવાળી કાર્નિવલ અંતર્ગત આતિશબાજીનું આયોજન કરાયું હતું. આતિશબાજી જોવા મોટી સંખ્યામાં રાજકોટવાસીઓ ઉમટ્યા હતા. રંગબેરંગી ફટાકડાઓથી આકાશ જાણે કે દીપી ઉઠ્યું હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. આકાશમાં જાણે કે રંગબેરંગી ફટાકડાઓથી રંગોળી કરવામાં આવી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈ લોકો મોહિત થઈ ગયા હતા. રાજકોટ મહાનગરમાં છેલ્લા 35 વર્ષથી અમારા વડીલોએ ઊભી કરેલી પરંપરા એટલે દર વખતે ધનતેરસમાં સમગ્ર રાજકોટના એ સામાન્ય પરિવારથી લઈને અબજોપતિ પરિવાર હોય બધા ભેગા મળીને બાળકો અને પરિવાર સાથે રેસકોર્સના ગ્રાઉન્ડમાં ભેગા થઈ. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવાળી કાર્નિવલ સંદર્ભે છેલ્લા 40 વર્ષથી એક પરંપરા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોની રહી છે કે સ્વદેશી ફટાકડા રાજકોટ શહેરના જરૂરિયાતમંદ પરિવારો અને સમગ્ર રાજકોટના પરિવારજનો માધવરાવ સિંધિયા સ્ટેડિયમની અંદર વર્ષોથી અમે આતશબાજી કરીએ છીએ. તો રાજકોટમાં દિવાળી કાર્નિવલની ધૂમ જોવા મળી રહી છે. આતિશબાજી કરવામાં આવી રહી છે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.